خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ اجمل جبیل کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر علی پور کے علاقہ بستی غلام محمد میں قبضہ مافیا کا راج۔ غریبوں کے گھروں میں گھس کر خواتین، بچوں اور بزرگوں کو گھر سے بے دخل کرنے کی کوشش۔ مذمت پر شرپسند عناصر کا غریبوں پر بے ایمانہ تشدد، خواتین اور بزرگوں کو ڈنڈوں سوٹوں اور کلہاڑیوں سے زخمی کر دیا۔ 15 پر کال کر دی گئی۔ پولیس تھانہ صدر علی پور موقع پر نہ پہنچ سکی۔ بار بار فون کرنے سے گالی گلوچ، زخمی اپنی مدد آپ تھانہ پہنچنے پر پولیس نے کارروائی کرنے سے انکار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ صدر علی پور کے علاقہ بستی غلام محمد کے رہائشی منظور احمد، جاوید حسین، تاج مائی دیگر زخمیوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان احمد اعظم، محمد سہیل، علی، خضر حسین، ساجد، اختر ریاض، نادر شاہ وغیرہ نے چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو کر ہمارے مکانوں پر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ہم نے مذمت کی تو ملزمان نے ہمیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے ہم شدید زخمی ہو گئے تو ہم نے فوراً 15 پر کال کی تو پولیس تھانہ صدر علی پور نے فوراً موقع پر پہنچنے کی بجائے گالی گلوچ دینا شروع کر دیا کہ ملزمان ہمیں قتل کرنے کے در پہ ہیں تو پولیس نے تھانہ جانے کا کہا۔ اس وقت ملزمان نے ہمیں شدید تشدد کر کے ہمارے گھروں میں گھس کر گھر میں رکھے قیمتی سامان میں بھی ساتھ لے گئے۔ تھانہ پہنچنے پر پولیس نے کوئی رسپانس نہ دیا، الٹا ہم زخمیوں کو گالی گلوچ دینا شروع کر دیا اور وہاں سے بھگا دیا۔ مضروب خاندان نے تبدیلی سرکار سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ بندے ہیں ساری یہ دیوار توڑی نے سارے نال اتنا کے ران کے زور نال دیواراں دیتے نے اتنا کے ساری زمین ہے سارے کاغذات ہیں سارے نہ پولیس سنتی ہے نہ سارے سردار سنتے ہیں نہ ایم پی ہے کوئی بندہ اتنا کے ساری نال کہنا اسا ترائے بندے کھڑے آسے سا کوئی تک ڈھاتے زنانے کو جوانے کو سارے کو مارے کتے نے پیا۔ میرا نام سی حضور بس میں غلام رسول دا پتر ہاں اندے وچ جڑا نا مطلب اے لوگ آندے سارے حملہ کیتے نے زمین دے اعظم تے نے انسان تے نے مطلب جڑا نا تے بیادری جڑی ہے سارے مخالف بندی پارٹی انہیں آندے حملہ کیتے اساں مطلب جڑا نا وان فی تے کال کیتی ہے 15 مرد اندے وچ پولیس آئی ہے پولیس آندے مطلب کوئی اندے سارے نال کوئی تعاون نہیں کیتا وہ وال پیچھے چلے گئے اتان کے مطلب میرے بھرا کو میری مطلب گھر والی کو نے جڑا نا زخمی کر کے چلے گئے اساں ہی مطلب موقع تے کہیں ہاتھ ہے یہ زیادتی کر گئے سارے نال مطلب لہٰذا مہربانی کرو سارے نال تعاون کرو سارا دفاع کرو سارا اساں غریب بندے سے مطلب ڈاکٹر ہیں وہ ساری نہیں سنتے تھانے والے وہ بھی نہیں سنتے ساری اساں بڑے مطلب مجبور لوگ ہیں غریب لوگ ہیں ساری سنتا ہی کوئی نہیں پولیس نال کھڑی اساں جڑا پولیس ہی نال کھڑی رہی ہے وہ بھی انہاں دی ہیلپ کرن دی ہے بار اساں چپ کرتے کھڑے رہے ساری کوئی ہوے سارے نال بندہ کوئی تکڑا جڑا ساری ہیلپ کرواوے ساری ہیلپ کہیں نہیں کروائی اساں مطلب اتھوں کے سب تھا جو ہسپتال والا باہر کٹ چھوڑے نا بھی نکل ونجو تھا باہر اساں کو انصاف مل جاوے اساں غریب بندے سے ان دے اساں کیا کر سکدو بندہ سارا مطلب جڑا نا ظلم کیتے نے خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ فیصل آباد روڈ قدلتھی ٹال پلازا کے قریب تیز رفتار ٹرک نے کار کو کچل ڈالا، ایک شخص جاں بحق جبکہ 8 افراد زخمی ہو گئے۔ شیخ پورہ فیصل آباد روڈ بائی پاس چوک قدلتھی ٹال پلازا ٹرک اور کار میں تصادم ہو گیا۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 8 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 شیخ پورہ کی امدادی ٹیم نے زخمیوں کو فوراً طبی امداد کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال شیخ پورہ منتقل کر دیا، جبکہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش بھکی پولیس کے حوالے کر دی۔ ریسکیو 1122 کے مطابق حادثہ ٹرک ڈرائیور کی غفلت اور تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے۔ ریجن بھر میں مسیحی کمیونٹی کی عبادت گاہوں، چرچ پر فل پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے وی این اور آئی جی پنجاب راؤ سردار علی کی ہدایت کی روشنی میں بین المذاہب ہم آہنگی کو مستحق کرنے کے لیے ریجنل پولیس آفیسر ڈی آئی جی محمد وقاص نذیر نے ریجن کے چاروں اضلاع میں اتوار کے روز مسیحی برادری کی عبادت گاہوں، چرچز کی سیکیورٹی کے لیے فل پروف انتظامات کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ڈیوٹی پر تعینات کرنے سے پہلے پولیس افسران اہلکاران کو ڈیوٹی کی حساسیت سے متعلق مکمل بریف کیا جائے۔ پارکنگ کا انتظام مخصوص فاصلے پر ہونا چاہیے۔ قانون شکن عناصر پر کڑی نگاہ رکھیں۔ سرکلز کے ایس ٹی پی اوز اور تھانوں کے ایس ایچ اوز کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ چرچ کی انتظامیہ کے ساتھ مکمل رابطے میں رکھیں۔
ان کی مشاورت سے سیکیورٹی کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کی جائے۔ اور RPO کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی تمام اقلیتیں یہاں کے محب الوطن شہری ہیں، ان کو عبادت کے لیے فل پروف سیکیورٹی دینا ہماری ذمہ داری ہے، جس سے ذرا برابر بھی انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ خبر شامل کرتے ہیں بنگلہ گوگیرا سے۔ ہمارے نمائندے راشد علی کی رپورٹ کے مطابق بدنام زمانہ بین الاضلاعی ڈکیت گینگ گرفتار ہو گیا۔ اوکاڑا تھانہ سٹی دیپالپور کی بڑی کارروائی، ڈکیت گینگ کا سرغنہ اور ساتھی گرفتار، اسلحہ برآمد، 4 ساتھی رات کے اندھیرے میں فرار مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق DPO کی جانب سے SHO کلب سجاد کو شاباش دی گئی۔ DSP مانیٹرنگ کریں گے۔ پولیس ترجمان کے مطابق تھانہ سٹی دیپالپور کی حدود میں گزشتہ کچھ عرصے سے سلیم اور سلو ڈکیت گینگ نے خوف کی فضا پھیلا رکھی تھی، جس پر SHO کلب سجاد نے SDPO شبیر احمد وڑائچ اعتماد میں لے کر اپنے تجربے کی بنیاد پر پلاننگ کی، جس میں کامیابی ہوئی اور پولیس نے رات کے وقت صوبہ رام پل کے قریب چھاپہ مارا، جہاں سے ڈکیت گینگ کے سرغنہ محمد سلیم اور سلو اور اس کے ایک ساتھی جاوید سکنا عارف والا کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا۔ SHO سٹی دیپالپور کلب سجاد کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دے دی ہے اور امید باندھی ہے کہ SHO کلب سجاد اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ملزمان کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ اب رخ کرتے ہیں لالیاں کا۔ لالیاں کی سیاست میں ہلچل شروع۔ لالیاں کی سیاست میں کلیدی کردار ادا کرنے والے آزاد گروپ سمیت مختلف برادریوں نے مسلم لیگ نون میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی۔ اسی سلسلے میں ڈیرہ شیخ بابا حنیف پر بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ لالیاں کی سیاست میں ہلچل شروع ہو گئی۔ لالیاں شہر کے ایک بڑے آزاد گروپ نے PP 93 کے صدر مہر شاہ بہرام کی قیادت میں مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی۔ لالیاں پہنچنے پر مہر شاہ بہرام کا شاندار استقبال کیا گیا اور بھرپور سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر مسلم لیگ نون شاہ بہرام برقعال نے کہا، عملی طور پہ تو ملک میں کوئی حکومت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ یہ ایک ٹھگوں کا ٹولہ تھا جس کو ایک ایجنڈے کے تحت اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا، اور کوئی حکومت تو ہے نہیں، بیوروکریسی بے لگام ہے، کرپشن کا دورہ ہے، لا لیسنس کا دورہ ہے، اور لوگوں کے جذبات ہم تو بیان کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات آپ کے سامنے ہیں۔ آپ ذرا ادھر اپنا کیمرہ اگر کریں تو لوگ آپ کو بتائیں گے، چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہوئے لوگ، غریب مر گیا ہے اس دور میں، غریب غربت کی چکی میں پس کے خطے غربت سے کئی گنا نیچے چلا گیا ہے۔ تو یہ تو بے حس لوگ ہیں جنہوں نے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ دشمنی کرتے کرتے اس ملک کی 22 کروڑ عوام کے ساتھ دشمنی کی، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ لالیاں شہر اور پنجاب بھر اور پاکستان بھر میں دوبارہ مسلم لیگ نون کا دور آئے گا، دوبارہ ترقی اور خوشحالی کا دور آئے گا، اور انشاءاللہ ہماری لیڈرشپ میں وہ تمام پوٹینشیل اور کیپیسٹی موجود ہے کہ اس بگڑی ہوئی صورتحال کو بھی انشاءاللہ حکومت میں آتے ہی اس کو انشاءاللہ درست کریں گے، ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے، اور دوبارہ پاکستان میں وہی خوشحالی کا دور دوبارہ واپس آئے گا۔ کہ آخر میں نون لیگ PP 93 کے صدر مہر شاہ بہرام نے حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، اور مزید ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے تنگ عوام کو ان مشکلات سے مسلم لیگ نون ہی نکالے گی۔ پر شامل کرتے ہیں بھوانا سے۔ سید مظاہر شاہ عباس کی رپورٹ کے مطابق بھوانا چدھر فیملی کے بیٹے چودھری ثاقب علی خان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ اپنے بزرگوں کی طرح میں بھی بھوانا کی عوام کی دن رات خدمت کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھوں گا۔ چدھر فیملی نے ہمیشہ بھوانا کی ترقی کے لیے دن رات کاوش کی۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج رجسٹر پریس کلب بھوانا کو زمین دانی کا وعدہ پورا کیا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ کس قدر خوش محسوس کر رہا ہوں۔ اس بات کا اظہار چدھر فیملی کے بیٹے نوجوان قیادت بھوانا کی عوام کا درد رکھنے والے امیدوار MPA بھوانا چودھری ثاقب علی چدھر نے کیا۔ میں شکر گزار ہوں جناب پریس کلب بھوانا رجسٹرڈ کا، جنہوں نے مجھے اپنے خیالات اظہار کرنے کا موقع دیا۔ میں اس دفعہ PP 96 سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں، اور میں چدھر برادری کا متفقہ کینڈیڈیٹ ہوں اس دفعہ انشاءاللہ، اور میں باقی برادری سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ میرا ساتھ دیں، اور تاکہ میں اپنے بھونا کے لیے کچھ کر سکوں، کیونکہ یہ بھونا میرا ہے نہ کہ کسی اور کا ہے۔ جو مجھے احساس ہونا ہے بھونا کا، وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کو لے چلتے ہیں وزیر آباد کی جانب۔ چند روز قبل قتل ہونے والی 25 سالہ رمشا کے قتل کا ڈراپ سین۔ علی پور چٹھا کے گاؤں حسین پور میں ہوا کی بیٹی غیرت کی بھینٹ چڑھ گئی۔
जवां साला रिमशा का मुबैना कत्ल पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। हकीकी माँ और चाचा ने मिलकर 25 साला रिमशा को जहर देकर कत्ल कर दिया था। गिरफ्तार मुलजिम का इंकशाफ है। पहले रिमशा के हाथों की नसें काटी गईं, फिर जहर दिया गया। इंकशाफ कत्ल का ये घिनौना खेल 26 नवंबर की रात को खेला गया। रात की तारीकी में ही गांव के कब्रिस्तान में रिमशा को दफना दिया गया। पुलिस को दी गई दरख्वास्त और असल हकायक में तजाद है। रिमशा के चाचा ने अपनी भतीजी को खुद कत्ल किया है। 8 साल कबल मकतूला की बहन शमा को भी इसी अंदाज से कत्ल किया गया था। मदई ने हकायक छुपाने के लिए फर्जी कहानी गढ़ी। पुलिस ने मुबैना कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान से अलग अलग तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से हकायक सामने आने पर जवां साला लड़की का पोस्टमार्टम करवाने का फैसला किया गया। बुलेटिन में शामिल करते हैं खबरें आरिफवाला से। जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक सर्दियों का मौसम आते ही आरिफवाला में तैयारशुदा देसी गुड़ की मांग में इजाफा हो जाता है। आरिफवाला में बादाम, मूंगफली, पिस्ता, देसी घी और खुश्क मेवाजात तैयार होने वाला गुड़ आरिफवाला की पहचान बन गया। आरिफवाला से मियां जाकिर हुसैन मोहल की देखिए ये रिपोर्ट। सर्दी का मौसम आते ही आरिफवाला और इसके गिरदोनवा में तैयारशुदा देसी गुड़ की मांग में इजाफा हो जाता है। सर्दी की ये सौगात गन्ने के रस, मूंगफली, बादाम, पिस्ता, देसी घी और मुख्तलिफ मेवाजात से तैयार की जाती है, जो कि सर्दी की शिद्दत में कमी के साथ साथ सेहत के लिए भी मुफीद है। गुड़ बनाने वाले कारीगर मोहम्मद बिलाल का कहना है कि हम अरसा 20 साल से ये काम कर रहे हैं। देसी गुड़ खरीदने के लिए शहरी दूर दूर से आते हैं। हम खालस गन्ना तैयार करके अपने खेतों में इसे यहाँ कर लाते हैं और खालस तैयार करके सही देसी गुड़ बनाते हैं और मेवाजात इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह जी बड़ा ज़बरदस्त गुड़ है, अच्छा बने हुआ है। इलायची बादाम पा के गुड़ बनाया है, खुशबू बड़ी प्यारी सी थी। खादा है, थोड़ा चेक कर रहा तो मज़ा आया। घर भी लैके जावांगे, बच्चों वास्ते भी, भैन भरावां वास्ते भी। ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਖੁਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ हैं, ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ हैं ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ हैं। ਅਸੀਂ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਦੇਣੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਗੁੜ ਹੈ, ताज़ा। खरीदारों का कहना है देसी गुड़ हम खुद भी खाते हैं और सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। जबकि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सर्दियों की ये सौगात ना सिर्फ सर्दी की शिद्दत में कमी करती है बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी मुफीद है। कैमरामैन टीम के साथ मियां जाकिर हुसैन मोल, ऑन न्यूज़, आरिफवाला। भर की तरह कंदकोट में भी सिंधी कल्चर डे बड़े जोशो और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ निकाली जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जमालुद्दीन चाचर से। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट में भी सिंध भर की तरह सिंध के दीगर शहरों की तरह टोपियाँ रख रहे बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मज़ीद हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। आज सिंधी सकाफती ईद की तरह सारी सिंध और पूरे दुनिया में जो सिंधी बसने वाले हैं वो सकाफती डे को ईद की तरह मना रहे हैं। और आज का पैगाम ये है कि इस पूरी दुनिया की सकाफत जिंदाबाद और उसके साथ सिंध की सकाफत जिंदाबाद। हम आज के दिन इस दिन को ईद की तरह मनाते हैं और मुत्तहद हैं और दुनिया में ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, हम अदम तशद्दुद के लोग हैं और आज के दिन हम अपने रहनुमाओं को अगर याद न करें तो ये नाइंसाफ़ी होगी। आज के दिन याद करने का दिन है दुल्हा दरिया खान, शेख हयास, जीजी दरीना बलोच, कायद इंकलाब मोहतरम रसूल बख्श पलीजो, साईं GM सैयद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और दूसरे जिन्होंने सिंधी कौम और सिंधी सकाफत के लिए काम किया है। जी आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि ये 5 दिसंबर सिंधी अजरक टोपी डे हर साल जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं और इस साल मना रहे हैं। जी खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। इशफाक हुसैन गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ यूनियन की अपील पर म्यूनसिपल वर्कर्स ने सफाई सुथराई के कामों का छठे रोज़ भी बायकाट कर दिया। ऑफिस की तालाबंदी, काम छोड़ हड़ताल, म्यूनसिपल वर्कर्स का एहतजाजी मुजाहिरा, म्यूनसिपल ऑफिस के सामने भूख हड़ताल, मुतालबात की मंजूर तक एहतजाज जारी रहेगा। तफसीलात के मुताबिक म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ यूनियन टंडो मोहम्मद खान की अपील पर टंडो मोहम्मद खान म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने ऑफिस की तालाबंदी कर दी, जबकि म्यूनसिपल के अमले ने शहर भर की सफाई सुथराई के कामों का बायकाट कर दिया, जिसके बायस शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया।
म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ यूनियन की जानिब से सिकंदर अली, मोहम्मद सालिया, मुअज्जम सालिया भट्टी दीगर की क़यादत में म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए भूख हड़ताल की गई, जिसमें सैकड़ों म्यूनसिपल मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा, म्यूनसिपल मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, म्यूनसिपल मुलाजमीन के मसाइल हल नहीं किए जा रहे, जो कि मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ी है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि म्यूनसिपल मुलाजमीन की तनख्वाह ट्रेजरी से जारी की जाए, बसूरत दीगर हमारा एहतजाज जारी रहेगा। दूसरी जानिब म्यूनसिपल अमले ने शहर भर में सफाई सुथराई के कामों का बाइकाट कर दिया, जिसके बाइस शहर के मुख्तलिफ इलाके गंदगी के ढेर में तब्दील हो गए। खबर शामिल करते हैं साधुकी से। नवीद गोराया की रिपोर्ट के मुताबिक वापटा के मुलाजमीन ने ज़ाती अनाज पर कैंसर के मरीज का मीटर काट लिया। साधुकी वापटा वालों ने कैंसर के मरीज को हज़ारों रुपए बिल भेजकर मीटर काट लिया, जिसकी वजह से मुतासरा शख्स ने वापटा के खिलाफ एहतजाज किया। साधुकी से इसकी तफसील बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नवीद गोराया। हाँ जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ साधुकी में, जहाँ वापटा वालों की नाअहली की वजह से एक कैंसर के मरीज़ का मीटर उतार के ले गए हैं। अजाफी बिल भेजने की वजह से उन्होंने अदालत से भी रुजू किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसका मीटर उतार के ले गए और बदमाशी कर रहे हैं। ये इनका कहना था कि जी हमसे उन्होंने तकरीबन 10,000 रुपया रिश्वत मांगी है और तकरीबन 30,000 जो बिल है बिजली का बिल वो अजाफी यूनिटों के साथ भेज दिया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी लोग परेशान हैं और इन्होंने अदालत से स्टे भी लिया हुआ है। इसकी तफसील पूछने के लिए हमारे साथ मुतासरा शख्स मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी सर, मेरे को आए ने कि तुसी अपना बिल नहीं पे किया। मैं उन्होंने रसीद विखाई है कि जी मैं अदालत जमा करवा रहा हाँ। उन्होंने मैंने आख्या कि असी अदालत नूं नहीं मानते है, लिहाजा असी मीटर कटन लगे। मैं उन्होंने स्टे भी विखाए ने, जिहदे विच मैं उन्होंने वीडियो भी रिकॉर्ड की है। उन्होंने कहा असी किसी चीज़ नूं नहीं मानते है। तो मैं दोबारे गया वहाँ अदालत विच, उन्होंने तोहीने अदालत का भी नोटिस लिया। तो बाद विच उन्होंने फ़ोन किया कि अगर जे तू ना केस बंद किया तो असी तेरे खिलाफ कार्रवाई भी करांगे तो तेनू सख्त सज़ा भी देंगे। तो धमकियाँ भी नाल लांदे रहे ने। तो लिहाजा जी मैं माड़ा बंदा वा, मैं इन्हां दे खिलाफ नहीं टुर सकदा। आपको ने जो इससे पहले जो बिल उतारते थे, बिल अदा करते थे? जी मेरे टोटल क्लियर है। आपके टोटल क्लियर है? टोटल क्लियर। जो वापटा वाले लोग आ रहे थे वो आपको क्या कहते थे? वो कहते थे पैसे दें और फिर आपकी सुनवाई होगी वरना नहीं होगी। कितने पैसे मांगते हैं आपसे? कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 5,000 मांग रहा है, कोई 2,000 मांग रहा है। एक्शन से रब्ता किया? जी मैंने किया, लेकिन वो वहाँ पर किसी की बात नहीं सुनते। वो किसी की बात नहीं सुनते, उल्टा वो धमकियाँ लगाते हैं उनके जो मुलाज़िम। जो अदालत में रुजू किया है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी फ़िलहाल तो अदालत साहब ने हमें 2 तारीख दी हुई है, तो हमने रुजू किया था जब ये मीटर उतार के लेके गए हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा अगर ये वापस नहीं लेते तो हम आपके साथ बुरा सलूक करेंगे। जो आपका अदालत ने जो आपके हक़ में जो फैसला दिया हुआ है उस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, वो नहीं मानते। वो कहते हैं हम नहीं किसी को मानते। वापडा वाले जो है ना वो कहते हैं हम नहीं मानते इसको। मैंने दिखाए हैं, मेरे पास वीडियो है, वो कह रहे हैं हम नहीं मानते। लिहाजा मेहरबानी की हमारी तो अदलिया से भी गुजारिश है और जितने भी मुअज़्ज़ज़ अदारे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं एक कैंसर का मरीज़ हूँ, लिहाजा मैं इन लोगों की जो है ना नहीं इनके साथ कुछ भी कर सकता। लिहाजा मेहरबानी करके मुझे इंसाफ दिया जाए। जो मेरा जो कोर्ट ने मुझे आर्डर दिया था उसके मुताबिक मैंने सारे टोटल पे किए हुए हैं, उसकी रसीदें मेरे पास हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं मानते। वो कह रहे हैं कि वो तो कोर्ट को दिए हैं, हमारी फ़ीस जो है वो हमें दे। लिहाजा मेरे पास बता रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनसे इजाफी में उनको बिल डाल के उनका मीटर भी काट लिया गया है। उन्होंने अदालत से रुजू किया है, इसके बावजूद भी वो मीटर उतार के ले गए हैं। आला काम से वो अपील कर रहे हैं जी मुझे इंसाफ दिलाया जाए। जी आपको लिए चलते हैं शोरकोट की जानिब। शोरकोट में भी बार एसोसिएशन शोरकोट के सालाना इलेक्शन 2022 से 2023 के लिए प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स ग्रुप ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स ग्रुप की जानिब से सदर बार एसोसिएशन शोरकोट के लिए चौधरी राशिद अली एडवोकेट का नाम सामने आ गया। प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स ग्रुप की जानिब से जनरल सेक्रेटरी बार के लिए हाफिज कैसर के नाम का ऐलान किया गया। प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स ग्रुप की जानिब से पहले भी चौधरी राशिद अली 2 बार भारी अक्सरियत से बार एसोसिएशन शोरकोट के जनरल
सेक्रेटरी मुंतखब हो चुके हैं। इस मौके पर उम्मीदवार सदर बार चौधरी राशिद अली ने सहाफ़ियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि हमारे ग्रुप ने 2 सालों में वकला के 60 के करीब चैम्बर्स अलाट किए हैं। हमारे ग्रुप ने बार रूम की तज़यीन और आराइश और उसके अलावा बहुत से काम करवाए। सीनियर वकला की सपोर्ट और रहनुमाई से और यंग वकला की भरपूर सपोर्ट और भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला हमारा पैनल इलेक्शन जीतेगा। खबर शामिल करते हैं पसरूर से। सेंट्रल प्रेस क्लब पसरूर का शमा से शमा रोशन करने का इज़्म। सेंट्रल प्रेस क्लब का हिस्सा ज़ैनुल-दीन गुज्जर और चौधरी फजल इलाही गुज्जर की खसूसी काविशों के बाद कोटली बावा फकीर चंद में सब ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें मेहमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी चौधरी मकबूल अहमद गुज्जर, मुशीर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इकबाल राज, चेयरमैन यूनियन कौंसिल, और जनाब अवैस मांगट, साबिक असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर, चेयरमैन सेंट्रल प्रेस क्लब पसरूर शहबाज ज़की, सरपरस्त आला प्रेस क्लब मियां मोहम्मद अमीन और दीगर भी शामिल थे। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। हमारे रिपोर्टर शाहजेब पराचा की रिपोर्ट के मुताबिक मकलोडगंज कारगुल पब्लिक स्कूल में सफाई के नाकिस इंतजामात और बच्चों पर तशद्दुद जारी है। बच्चों ने बताया कि पढ़ाई करवाते नहीं और डंडे मारते रहते हैं। स्कूल के बच्चों ने डर की वजह से माइक के सामने आने से घबराते रहे। 1 या 2 बच्चों ने बताया कि टीचर डंडों से बहुत मारते हैं। स्कूल की छुट्टी का टाइम भी गलत है, एक बच्चे के वालिद ने बताया। कि स्कूल के बाहर गंदा पानी खड़ा रहता है, बच्चों की वर्दियां खराब हो जाती हैं। कई बार कहा मगर कारगिल स्कूल की इंतजामिया टस से मस नहीं होती। स्कूल की सड़क भी बहुत ख़राब है। स्कूल के बच्चे 10-10 रुपए भी देने को तैयार हैं मगर इंतजामिया अमल नहीं कर रही। बच्चों के वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब और DC और बहावलनगर से कार्रवाई का मुतालबा किया। अब आपको ले चलते हैं हुजरा शाह मुकीम की जानिब। हाजी मोहम्मद यूनुस जट की रिपोर्ट के मुताबिक चौक हुजरा शाह मुकीम में 2 करियाना स्टोर और 2 मोबाइल शॉप पर नकब जनी की वारदातें, जिसमें चोर लाखों रुपए मालियत का सामान ले उड़े। तफसीलात के मुताबिक नकब जनी की पहली वारदात इंसाफ सुपर स्टोर, दूसरी वारदात फरूक करियाना स्टोर पर, जबकि तीसरी वारदात शाहजहां मोबाइल शॉप, जिसमें लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन समेत कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। एक मोबाइल शॉप खुशकिस्मती से महफूज रही। नकब जनी की वारदात करने वाले चोर गैंग हर हफ्ते की रात को वारदात करके हुजरा पुलिस को सलामी पेश कर रहे हैं मगर हुजरा पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। गुज़श्ता 1.5 माह में तकरीबन चौक हुजरा शाह मुकीम में 9वीं वारदात है। चमन आइसक्रीम में होने वाली वारदात की CCTV वीडियो होने के बावजूद किसी भी वारदात के मुल्जिमान गिरफ्तार ना हो सके। बहुत की नुकसान पैसे वगैरह नुकसान होया, कुछ चार्जर हैंडफ्री वगैरह नुकसान होया ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਟੱਚ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਦੂਸਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਤੋੜ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਵਿੱਚ? ਪੈਸੇ ਆਪਕੋ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਰੋਜ਼ ਆ ਵੇਖੀਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਰੋਜ਼ ਆ ਵੇਖੀਦਾ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਦਾ ਧੱਕੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੀਤੀ ਵੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੜਦਾ। अब रुख करते हैं सजावल का। इंतजामिया की बेहिसी, शहरियों की बेबसी। टाउन कमेटी सजावल के इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। सजावल शहर के मेन जामिया मक्की मस्जिद की गली गटरों के गंदे पानी से उबल जाने पर जामिया नमाज पढ़ने वाले नमाजियों को मस्जिद जाने में परेशानी का सामना है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों गढ़ों का गंदा पानी जमा, जबकि जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इलाका मकीन और शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। टाउन इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी और गटरों का गंदा पानी जमा हो गया, जिस पर इंतजामिया ने कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए। गटरों का गंदा पानी और गंदगी के ढेर जमा होने से शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि शहर को कचरा कुंडी और नकासी आब का निज़ाम बेहतर करके गटरों का पानी निकास किया जाए और मच्छर मार स्प्रे करवाया जाए ताकि गैस्ट्रो डायरिया ख़त्म हो सके। सिंध भर की तरह तहसील नारा में भी सिंधी कल्चर डे बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रैलियां भी निकाली जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे यूसुफ मलाज से।
موجود ہیں تحصیل نارا میں، جہاں ملک بھر کی طرح آج 5 دسمبر کے حوالے سے تحصیل نارا میں بھی بڑے جوش اور جذبے سے ریلیاں نکال کر سندھ ثقافت کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم پوچھتے ہیں عوام سے کہ ان کا کیا میسج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آج کا دن 5 دسمبر ہمارے کلچر کا دن ہے، جو ہم ساری سندھ کے اور دنیا میں رہنے بسنے والے سارے سندھی آج کا دن بڑی عید کی طرح پہ مناتے ہیں ہم، اور یہ ہمارا کلچرل ڈے ہے، ہماری ثقافت کو اجاگر کرتا ہے، اور سب سندھ کے لوگ جو ہے جو سندھ میں رہتے ہیں بسنے والے سندھی ہیں، سارے لوگ یہ اپنے گھروں سے عید کی دنوں کی طرح تیار ہو کر آتے ہیں، باہر اپنے جلسے جلوسوں اور سندھ کے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ آج ہمارا سلوگن ہے 5 دسمبر پہ علم پرایو سندھ بچایو، ہم اس کے لیے کہہ رہے ہیں ساری دن کو ہمارا ساری دنیا کو ہمارا یہ میسیج ہے کہ آج کے دن ہم علم کو اجاگر کر رہے ہیں، شعور لا رہے ہیں، جیسے کہ سارے سندھی، کوئی بھی سندھی جو ہے یا دوسری قومیں جو ہے وہ علم کے بغیر نہ رہ سکے۔ آج کے دن پہ میں سب کو اس اپنے میسیج کے طور پر سارے سندھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میسیج یہ ہے کہ ہم جو سندھی ہیں وہ ہم سب سندھی ایک، نہ اس میں ذات کی بات آتی ہے نہ کچھ آتی ہے، ہم سندھی جو بھی ہیں سب ایک ہی ہیں، اور جو ہمارا 5 دسمبر کا دن ہے وہ ہمارا ٹوپی اور اجرک کو ہم نے پوری دنیا میں پروموٹ کیا ہوا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بھوانا سے۔ سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق تھانہ لنگرانہ کے علاقے میں فائرنگ، ایک شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ مقتول عمران جعفر اسسٹنٹ کمشنر جھنگ تھے، اپنے آبائی گھر چک نمبر 237 میں آئے ہوئے تھے۔ رشتہ داروں نے عمران جعفر کو تلخ کلامی پر فائر کر کے قتل کر دیا۔ نعش پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں چشتیاں سے۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب راؤ سردار علی خان کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق چشتیاں ضلع پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 72 گھنٹوں میں 2 کلو 540 گرام چرس، 530 گرام ہیروئن برآمد کر لی۔ کارروائی کے دوران 1107 لیٹر شراب، 490 لیٹر لہن اور 10 چالو بھٹیاں قبضے میں لے لی۔ بھکاریوں کی حوصلہ چکنی کے لیے انسداد گداگری مہم بھی جاری ہے۔ دیگر ویگرنسی ایکٹ کے تحت 38 پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کیا۔ ناجائز اسلحے کے خلاف کریک ڈاؤن میں 2 پسٹل، 1 بندوق اور 1 کاربین برآمد کر لی۔ ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ اس موقع پر ڈی پی او بہاول نگر محمد ظفر بزدار کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔